Let me tell you about these two. The mechanic was all of 7 years old. One night, when his mother and father were drunk, his mother threw a lantern at his father, missed, and the lantern broke over the child's head and shoulders. He suffered severe third-degree burns on the upper part of his body and lost both his eyes. At the time of the Grand Prix, he was a walking horror with a disfigured face and a long flap of skin hanging from the side of his neck to his body. As the wound healed around his neck, his lower jaw became gripped in a mass of fibrous tissue. The only way this little boy could open his mouth was to raise his head. When I stopped by to see him after the race, he said, we won. And he was laughing. In this passage, Dr. Bernard tells us about these two boys. The mechanic, that is the boy who pushed the cart, was 7 years old. One night, when his mother and father were drunk and fighting with each other, his mother threw a lantern at his father. Lantern means a kerosene lamp. But it missed the target and fell on the boy's head and shoulders, and he caught fire. In that accident, he suffered severe third-degree burns on the upper part of his body, and he lost both his eyes. At the time of Grand Prix, he looked like a walking horror. It means he looked horrible with his disfigured face. Disfigured means with his appearance spoiled or lost. உருக்குலைந்த என்று பொருள். He had a long flap of skin hanging from the side of his neck to his body. The wound healed around the neck, but his lower jaw became gripped in a mass of fibrous tissue. He had a lump or mass of fibrous tissue under his chin. So, even to open his mouth, he had to lift his head. He had to raise his head. Because he was not able to move his lower jaw, the mass or the lump of tissue between his chin and neck did not allow him to open his mouth. So he had to raise his head to open his mouth. But the fellow at the end of the game said, we won, and he was laughing. See, he has suffered a serious accident. He is not able to open his mouth. He has a very huge mass of fibrous tissue under his chin. Between his chin and the neck. He has lost all his appearance, but even then, after the game, he is very happy. He is proud that he has won. இப்பத்தியிலே மருத்துவர் பெர்னார்ட் அவ்விரு சிறுவர்களை பற்றி நம்மிடம் கூறுகிறார். அந்த வண்டியினை தள்ளிச் சென்ற சிறுவனுக்கு வயது 7 இருக்கும். ஒரு நாள் இரவு குடிபோதையில் அவனுடைய தாய்க்கும் தந்தைக்கும் இடையே நடந்த சண்டையினில் அவனது தாயானவள் எரிந்து கொண்டிருந்த மண்ணெண்ணெய் விளக்கினை அவன் தந்தையை நோக்கி எறிகிறாள். அவ்விளக்கு குறி தவறி இப்பையனின் தலையிலும் தோள்பட்டையிலும் விழுந்து உடைகிறது. ஆகவே இவன் தீப்பற்றி எரிகிறான். இவன் உடலின் மேல்பாகம் தீயினால் காயமடைகிறது. 2 கண்களையும் பார்வையையும் இழந்து விடுகிறான். ஆனால் இந்த கிராண்ட் பிரிக்ஸ் விளையாட்டின் போது, அதாவது அந்த வண்டியை தள்ளி விளையாடிய போது, அவன் பார்ப்பதற்கு ஓர் நடமாடக்கூடிய பயங்கரமாக தோன்றினான் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஏனென்றால் அவனுடைய முகம் உருக்குலைந்து போயிருந்தது. டிஸ்ஃபிகர்ட் ஃபேஸ். டிஸ்ஃபிகர்ட் என்றால் உருக்குலைந்திருப்பது என பொருள். அது மட்டுமல்ல, மிக நீண்ட தோலானது அவனுடைய கழுத்தின் பக்கத்திலிருந்து உடல் மீது தொங்கிக் கொண்டிருந்தது. மேலும் கழுத்தை சுற்றி இருந்த காயம் ஆறியிருந்தாலும்
அவனுடைய முகவாய்க்கட்டைக்கு கீழே ஒரு மிகப்பெரிய கட்டி, அதாவது தசைநாரால் கொண்ட ஓர் கட்டி உருவாகி இருந்தது. அது அவனுடைய வாயை அவன் திறக்க விடாமல் தடுத்தது. காரணம், அவனுடைய முகவாய்க்கட்டைக்கும் கழுத்திற்கும் நடுவிலே ஒரு மிகப்பெரிய கட்டியாக அது உருவாகி இருந்தது. அவன் வாயை திறக்க வேண்டுமெனில் தலையை உயர்த்தித்தான் திறக்க முடியுமே தவிர கீழ்த்தாடையை கொண்டு அவனது வாயை திறக்க இயலாது. ஆனால் அப்படிப்பட்ட துன்பத்திலே பாதிப்பிலே இருந்த அந்த சிறுவன் மருத்துவரை பார்த்தபோது அவரை பார்த்து மகிழ்வுடன் கூறினான், உங்களுக்கு தெரியுமா, நான் இந்த போட்டியில் ஜெயித்து விட்டேன் என்று கூறிவிட்டு மகிழ்ச்சியாக சிரித்தான். The trolley's driver I knew better. A few years earlier, I had successfully closed a hole in his heart. He had returned to the hospital because he had a malignant tumor of the bone. A few days before the race, his shoulder and arm were amputated. There was little hope of his recovery. After the Grand Prix, he proudly informed me that the trolley's wheels were not properly oiled, but he was a good driver and he had full confidence in the mechanic. Now in this passage, Dr. Bernard tells us about the other boy, the trolley's driver. Actually, that boy had a hole in his heart a few years ago, and that had been closed by Dr. Bernard. Now again he has come to hospital because he has a malignant tumor of the bone. Malignant means harmful or evil, and tumor means some unnecessary growth or diseased growth. Just few days before the race, his shoulder and arm were amputated. Amputated means cut off or removed by surgery. Dr. Bernard regrets that there was little hope of his recovery, that is, he has no hope at all of his recovery. But after the Grand Prix, he was very proud and happy and told the doctor that the trolley's wheels were not properly oiled, that is, lubricated, and also said that he was a good driver and that he had full confidence in the mechanic, the other fellow. இப்பத்தியிலே மருத்துவர் பெர்னார்ட் அந்த வண்டியின் முன்னால் அமர்ந்து கொண்டு வண்டியின் திசையினை தீர்மானித்த சிறுவனை தனக்கு நன்றாக தெரியும் என்று குறிப்பிடுகிறார். அதாவது அந்த டிரைவரை பற்றி தனக்கு நன்றாக தெரியும் என்கிறார். ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னால் அச்சிறுவனுக்கு இதயத்திலே ஓர் துளை இருந்திருக்கிறது. அதனை இம்மருத்துவர் வெற்றிகரமாக குணப்படுத்தி இருக்கிறார். அச்சிறுவன் திரும்பவும் இப்போது மருத்துவமனைக்கு வந்திருக்கிறான். அதற்கு காரணம் அவனுக்கு எலும்பிலே புற்றுநோய், கை எலும்பிலே புற்றுநோய். அதனை மேலிக்னன்ட் டியூமர் என்கிற வார்த்தைகளால் குறிப்பிடுகிறார். மேலிக்னன்ட் என்றால் ஹார்ம்ஃபுல், ஈவில் என பொருள். தமிழிலே தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய, உயிருக்கே ஊறு விளைவிக்கக்கூடிய என பொருள். டியூமர் என்றால் unnecessary growth or diseased growth, அதாவது அனாவசியமான தேவையற்ற வளர்ச்சி. சுருக்கமாக சொல்ல போனால் கட்டி என பொருள். இந்த இரு வார்த்தைகளையும் சேர்த்து சொல்லுகிற போது அதற்கு புற்றுநோய் என மருத்துவத்துறையில் பொருள்படும். இந்த கிராண்ட் பிரிக்ஸ் என்று மருத்துவர் குறிப்பிடுகிற இந்த விளையாட்டிற்கு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னால் தான் அச்சிறுவனினுடைய தோள்பட்டையும் கரமும் அறுவை சிகிச்சை மூலமாக அகற்றப்பட்டிருக்கின்றன. அதனை ஆம்பியூட்டேட்டட் என்கிற வார்த்தையின் மூலமாக குறிப்பிடுகிறார். ஆம்பியூட்டேட் என்றால் அகற்றுவது, நீக்குவது என பொருள். ஆங்கிலத்திலே கட் ஆஃப் ஆர் ரிமூவ் என்று சொல்லலாம். மிக வருத்தத்தோடு மருத்துவர் சொல்கிறார், இச்சிறுவன் குணமடைவதற்கு எவ்வித வாய்ப்பும் இல்லை என்று. There was little hope of his recovery என்று ஒரு வாக்கியத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். லிட்டில் ஹோப் என்றால் நம்பிக்கையே இல்லை என பொருள். ஹோப் என்றால் நம்பிக்கை, லிட்டில் ஹோப் என்றால் நம்பிக்கை இல்லை என பொருள், அதாவது நோ ஹோப்.
ஆங்கில இலக்கணத்திலே லிட்டில் என்கிற வார்த்தைக்கு முன்னாலே ஏ அல்லது த என்கிற ஆர்டிக்கிள் இடம்பெற்றால் அதற்கு சிறிதளவு அல்லது கொஞ்சம் என பொருள். அப்படி எந்த ஆர்டிக்கிளும் இல்லாமல் லிட்டில் என்கிற வார்த்தை மட்டும் வந்தால் அதற்கு நோ, அதாவது இல்லை என எதிர்மறை பொருள் ஏற்படும். இந்த விளையாட்டிற்கு பிறகு, அதாவது அந்த கிராண்ட் பிரிக்ஸிற்கு பிறகு அச்சிறுவன் மிக பெருமையாக மருத்துவரிடம் கூறுகிறான், ஐயா, இந்த வண்டியினுடைய சக்கரங்களுக்கு எண்ணெய் விடப்படாமல் இருக்கின்றன. வேர் நாட் ப்ராப்பர்லி ஆயில்டு, அதாவது லியூப்ரிகேட்டட். எண்ணெய் விட்டால் மிக எளிதாக அந்த வண்டி ஓடும், ஆனால் சற்று சிரமமாக இருக்கிறது. அதற்கு காரணம் அச்சக்கரங்கள் எண்ணெய் விடப்படாமல் இருக்கின்றன என்று குறிப்பிடுகிறான். ஆனால் அவன் மிகச்சிறந்த டிரைவர் என்றும் அவனுக்கு அந்த வண்டியை தள்ளிய மெக்கானிக் சிறுவனின் மீது மிக அதிகமான முழுமையான நம்பிக்கை உண்டு என்றும் அவன் குறிப்பிடுகிறான். Suddenly, I realized that these two children had given me a profound lesson in getting on with the business of living. Because the business of living is joy in the real sense of the word, not just something for pleasure, amusement, or recreation. The business of living is the celebration of being alive. In this 12th passage, Dr. Bernard says that only on seeing those two boys playing with the trolley, he realized, that is, he learnt or understood a profound lesson. A profound lesson means a great lesson. Yes, a great lesson about the way of living his life. He learned that the business of living, that is, the purpose or objective or the mission of living, is joy. Joy means happiness, absolute happiness. And it is the real sense or meaning of that word, தமிழில் மகிழ்ச்சி என்று கூறலாம். He learned that life is not for pleasure. I mean enjoyment, அதாவது இன்பம். Life is not for amusement, that is entertainment, அதாவது கேளிக்கை. And life is not for recreation, that is hobby or pastime, அதாவது பொழுதுபோக்கு. He realized that the business of living is the celebration of being alive. By this, he means that the very purpose or objective or the mission of life is celebrating being alive, and it is joy. There is a philosophical point in the climax of this prose. It is between the words joy and pleasure. These two don't mean the same, though they sound synonymous. Joy, அதாவது மகிழ்ச்சி, pleasure, அதாவது இன்பம். இந்த இரு வார்த்தைகளும் ஒருபோல தோன்றினாலும் அவைகள் வெவ்வேறு, அவைகளின் பொருள் வேறு வேறு. Pleasure means gratification, அதாவது இன்பம். This is related to our physical senses, நம் ஐம்புலன்களை சார்ந்த உடல் சார்ந்த விஷயம். It is external, momentary and temporary. What you enjoy or perceive when you taste a cup of an ice cream is pleasure. You need some external agent to derive that happiness or pleasure, like ice cream. That happiness is felt only when you are tasting that ice cream, not afterwards. So, it is temporary and momentary. Whereas, joy is different. It means happiness. அதாவது மகிழ்ச்சி, மன நிறைவு அல்லது நிம்மதி என கூறலாம். This is related to mind. இது மனம் சார்ந்த விஷயம். What one feels after doing a good or noble deed is joy. And it is internal and long-lasting and noble.
இ12வது பத்தியிலே மருத்துவர் பெர்னார்ட் அவ்விரு சிறுவர்களும் தனக்கு மிகச்சிறந்த பாடத்தை புகட்டிவிட்டதனை உணர்ந்ததாக குறிப்பிடுகிறார். ரியலைஸ்ட் என்றால் லேர்ன்ட் அல்லது அண்டர்ஸ்டுட், அதாவது உணர்தல் அல்லது புரிந்து கொள்ளுதல் என பொருள். ப்ரொஃபவுண்ட் என்றால் வெரி கிரேட், அதாவது மிகச்சிறந்த, அறிவார்ந்த என பொருள். அவர் கற்றுக்கொண்ட பாடமே வாழ்க்கையினை எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதுதான் என்கிறார். ஜாய் எனில் ஹாப்பினஸ், அதாவது மகிழ்ச்சி. மகிழ்ச்சியே வாழ்வின் குறிக்கோள் அல்லது பொருள். மகிழ்ச்சி எனில் மன நிறைவு, நிம்மதி என பொருள். வாழ்க்கை என்பது இன்பத்திற்கானதோ கேளிக்கைக்கானதோ பொழுதுபோக்கிற்கானதோ அல்ல. வாழ்க்கையின் குறிக்கோள், நோக்கம் அல்லது அதன் பொருளே உயிரோடு இருத்தலை கொண்டாடுவது மட்டுமே என்கிறார். அதுதான் அவர் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்று குறிப்பிடுகிறார். பிளஷர் என்றால் இன்பம் என பொருள், ஆங்கிலத்தில் கிராட்டிஃபிகேஷன். அம்யூஸ்மெண்ட் என்றால் கேளிக்கை, அதாவது ஆங்கிலத்தில் என்டர்டெயின்மெண்ட். ரிக்ரியேஷன் என்றால் பொழுதுபோக்கு, அதாவது ஆங்கிலத்தில் ஹாபி அல்லது பாஸ்டைம். இப்பத்தியிலே தத்துவார்த்தமான விஷயம் ஒன்று உள்ளது. அது என்னவெனில், ஜாய், பிளஷர் ஆகிய இவ்விரு வார்த்தைகளுக்கு இடையில் உள்ள வித்தியாசம்தான். பொதுவாக இவ்விரு வார்த்தைகளும் ஒரே பொருளை கொண்டதை போல தோன்றினாலும் அப்படியல்ல. இவைகளுக்கு இடையில் ஒரு சிறு வித்தியாசம் இருக்கிறது. பிளஷர், அதாவது ஆங்கிலத்திலே கிராட்டிஃபிகேஷன், தமிழில் இன்பம். இது உடலும் நமது ஐம்புலன்களும் சார்ந்த விஷயம். இது வெளிப்புறத்திலிருந்து மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ப உணர்வை குறிப்பிடுவதாகும். இந்த இன்பம் என்பது தற்காலிகமான, சில கண நேரங்கள் மட்டுமே நீடிக்கக்கூடியது. ஓர் கோப்பை ஐஸ்கிரீமை சாப்பிடுகிற போது நமக்கு என்ன உணர்வு ஏற்படுகிறதோ அதுவே பிளஷர் அல்லது இன்பம். நாம் இந்த இன்பத்தை பெறுவதற்கு புறப்பொருள் தேவைப்படுகிறது. அந்த புறப்பொருள்தான் இன்பத்தை தரக்கூடிய ஒரு கருவியாக செயல்படுகிறது. இந்த ஐஸ்கிரீமை சாப்பிடுகிற வரை மட்டுமே அந்த இன்பம் நீடிக்கும். அதற்கு பிறகு அந்த இன்பம் நமக்கு இருக்காது. ஆகவே இது தற்காலிகமான ஒன்று. ஆனால் ஜாய் என்று சொல்லப்படுகிற மகிழ்ச்சி மனம் சார்ந்த விஷயம். இது நாம் ஒருவருக்கு ஒரு நற்செயலை அல்லது உதவியை செய்த பிறகு நமக்கு தோன்றுவதுதான் இந்த ஜாய் என்று சொல்லப்படுகிற மகிழ்ச்சி. இது நமக்கு உள்ளே நிகழ்கிற நிகழ்வு. இது நீடித்து இருக்கக்கூடியது. நம் மன நிம்மதி அல்லது நிறைவு என்பது புறத்தால் பாதிக்கப்படுவது இல்லை என்பதுதான் பொருள். I had been looking at suffering from the wrong end. You don't become a better person because you are suffering, but you become a better person because you have experienced suffering. We can't appreciate light if we haven't known darkness, nor can we appreciate warmth if we have never suffered cold. These children showed me that it is not what you have lost that is important. What is important is what you have left. In this last passage, Dr. Bernard says that he had been wrongly thinking about suffering. Now he is clear that experiencing suffering makes one better, but suffering never makes one better. If there is no darkness, light can't be appreciated. If no cold, warmth can't be appreciated. Shade can't be appreciated if there is no light and heat. நிழலின் அருமை வெயிலில் மட்டுமே தெரியும். Similarly, if there is no suffering, relief cannot be appreciated. In spite of great suffering, those two boys were happy. They taught Dr. Bernard to be happy. They teach every one of us to be happy with what we have and not to be worrying about what we don't have or what we have lost. இக்கடைசி பத்தியில் மருத்துவர் பெர்னார்ட் துன்பத்தை பற்றி தான் தவறான கருத்து கொண்டவனாக இதுவரை இருந்து விட்டதாக குறிப்பிடுகிறார்.
இப்போது அவர் தெள்ளத் தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அது என்னவெனில், துன்பத்தை அனுபவிப்பது ஒரு மனிதனை சிறந்தவனாக்குகிறது என்பதுதான். துன்பம் யாரையும் சிறப்பானவனாக ஆக்குவதில்லை, ஆனால் துன்பத்தை அனுபவிப்பது ஒருவனை சிறப்பானவனாக ஆக்குகிறது என்கிறார் அவர். இருள் இல்லையெனில் ஒளியை ரசிக்க முடியாது, குளிர் இல்லையெனில் இதமான வெப்பத்தை ரசிக்க முடியாது, நிழலின் அருமை வெயிலில் மட்டுமே தெரியும். அதுபோல துன்பமே இல்லையெனில் நிம்மதியை ஒருபோதும் நாம் அனுபவிக்கவோ ரசிக்கவோ முடியாது. அவ்விரு சிறுவர்களும் எவ்வளவோ துன்பங்கள் இருந்தபோதும் மிக மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள், விளையாடினார்கள். அவர்கள் மருத்துவர் பெர்னார்டிற்கு மகிழ்ச்சியாக இருப்பது எப்படி என்று கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவருக்கு மட்டுமல்ல, நமக்கும் தான். நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும், நம்மிடம் இருப்பதை கொண்டு எவ்வாறு மகிழ்ச்சியாக இருப்பது, நம்மிடம் இல்லாத விஷயத்தை பற்றி எப்படி கவலைப்படாமல் இருப்பது, அல்லது நாம் இழந்த விஷயத்தை பற்றி எப்படி கவலைப்படாமல் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது என்பதுதான் அது. Dear students, what we have learnt in this lesson is contentment. That is, being happy with what we have and not worrying about what we don't have or what we have lost. மாணவர்களே, நாம் இப்பாடத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்ட பாடம் திருப்தி. அதாவது, நம்மிடம் என்ன இருக்கிறதோ அதை கொண்டு நாம் திருப்தியாக மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது, நம்மிடம் இல்லாத விஷயத்தை பற்றியோ அல்லது நாம் இழந்துவிட்ட விஷயத்தை பற்றியோ கவலைப்படாமல் வாழ்வது என்பதுதான். I hope you all enjoyed this class and learned things well. மாணவர்களே, நீங்கள் அனைவரும் மிக நன்றாக மகிழ்வோடு இப்பாடத்தை கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ.